जय जगन्नाथ सामाने आज कथा आम गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक विषय जोटा आपण सीपीएसई 2024-25 जहाँ हो सारी आम रिटन एग्जाम कैंसल होगा सेटा केवल केवल करप्शन से करप्शन बाबद को आज कथा देखो करप्शन जो होची सेटा मुख्यतः मुझे 3टा स्टेप भाग कर फास्ट है आमर फास्ट आमर जे कल्प्रेट बा दोषी किए सेकेंड है कौ मैंने सफर होती थर्ड है तार आम रिमेडी कौन आम कौन तार प्रतिकार कर जदि आम फास्ट दोषी कहवा सेटा जो मैंने देइचंती पैसा ताकर पेरेंट्स बा रिलेटिव्स जो मैंने पिला थिले तांको पेरेंट्स जी टका लेखा देइचंती पिला पावर तो पैसा नथिबो किंतु पेरेंट्स आनी देइचंती देखो 25 लाख गोटे ह्यूज अमाउंट एटा छोटकोटिया अमाउंट नुहे जो मैंने मिडिल क्लास बा लोअर क्लास रो बिलोंग करुवे से जानी 25 लाख एटा केते बड़ गोटे अमाउंट से पिला पाखर तो न था रिलेटिव पाखर बा जो बापा माँ पाखर से मैंने ही प्रथम करप्शन को आमर बढ़ावा दौरान तापर देखो सेकेंड कथा जो पिला माने धर 25 लाख देइचंती से मैंने जदि केवल गवर्नमेंट जॉब को प्रिफर कर 25 लाख देले पाइब से 25 लाख अलग किसी कर तुम अरे भाई तुम 25 लाख गोटे भल बिजनेस स्टार्ट कर 25 लाख भी आजिकल दुनिया बहुत किसी तुम 25 लाख भावुच पुलिस रे 25 लाख देदेल तापर मुझे उठेदेवी सेटा केबे भी पॉसिबल नहीं तुम पक्षे कहीं पुलिस चाकरी भाव से 25 लाख तुम जो विथ इंटरेस्ट आणव आमर बैंक रू तुमको सुझापी 10 ରୁ 15 वर्ष लगे तेणुक जो मैंने करप्शन कर आज नुहे तो काली धरा पड़े एटा तो ट्रुथ आज नुहे काली धरा पड़े ये देते एवं धरा पड़गले आपर कथा आ गोटे कथा रहा किसी इंस्टीट्यूशन एटा जानी एनटीपीसी एसएससी आमर दिल्ली जो होता सेटा जानते एबे भी गोटे इंस्टीट्यूशन को इन्वेस्टिगेशन करा जाउची जदि धरा पड़ा ताक नार भी हम कार्यानुष्ठान करा जाउ तापर कथा जो पिला माने धरा पड़े माने कैरियरटा तो पूरा फुल फिनिश हो गला नॉन बेल तो मिल ना एग्जाम भी दे पारिबनी कौन एग्जाम भी दे पारिबनी देखो गोटे करप्शन आप लाइफटा पूरा बर्बाद हो गला पैसा गला तापर लाइफटा स्पॉइल है थर्ड है आपण पाखापाखि जो एरिया रोते से माने भी आपण को कहते छि छाकर कले से कहूँ करप्शनटा करवाटा आप गोटे करप्शन कले नहीं गोटे पिलार जीवनटा नहीं गले गोटे कथा जो मैंने जानुंट जे कि करप्शन ए पिला करुच्ची आगुरी जापार दे दिंतु ओडिशा पुलिस साइट रे आपन हेल्प डेस्क नंबर अच्छी हेल्पलाइन नंबर अच्छी ताकू जाकि कंटाक्ट करते ये एमती होती कौन ना करप्शन जापार ये पिला करप्शन करुच्ची कहीं जदि जड़े कंप्लेन कला तो जन को देखा देखी आर भी 10 जन कंप्लेन करेंगे ये निजे भी आपण मैंने भी कर्तव्य अच्छी जे कि जे करप्शन कर भी धरे पारे केवल यहाँ पुलिस काम नुहे आपर भी काम देखो कौ मैंने सफर होती जो मैंने 5 वर्ष 10 वर्ष कॉम्पिटिटिव की देइचंती से माने भी एबे कहू गले डिमोटिवेट हो गले कहीं जो मैंने 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क कटुच्च से जाना पाँच कि करप्शन ही आम कटुचु नने आम कटु ना मोर गोटे पिला तो अच्छी 5 वर्ष 10 वर्ष
ଅନବରତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ସେଇ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲା ପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ସେମାନେ କେବଳ ପାଠକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ବେସିକାଲି ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ରହୁଥିଲି। ଭଦ୍ରକର ମେସ୍ରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ ମେସ୍ର ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଦେଲ ବା ଯେକୌଣସି ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବେ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିକି ପୁଣି ଯାହା ବି ହେଉଥିବ ମେସ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ଜାଣିଛୁ ଖାଲି ଡାଲି ଭଜାର ଜୀବନ ଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଟ୍ୟୁସନ୍। ବେସିକାଲି ପିଲା ଆମର ଭଦ୍ରକ ଏରିଆରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରେ କଲେଜ ଛକରେ ପ୍ରାୟ 95% ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍। ଘରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆଣନ୍ତିନି। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ରୁମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମେଣ୍ଟେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଯିଏକି 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ଏତେ ଲାଇଫ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କରପ୍ସନ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ବି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଭାଇ ହେଉନି, ଜବ୍ ହେଉନି, କରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଜବ୍ ହେଉନି, ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 120-130 ଜଣ ବାହାରିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ବି ସେମାନେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ SIର 973 ପୋଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 300-400 ପୋଷ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ କରପ୍ସନ୍ କରିକି। ଆଉ ରହିଲା 500 ପୋଷ୍ଟ। 500 ପୋଷ୍ଟ ଭିତରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଇଲିଜିବୁଲ୍ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଥାଏ କି ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ନିହାତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବି, ସେଇ ପିଲା ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ବଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲାଇଫ୍ର କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାର୍କ ପଏଣ୍ଟର ବି ସେମାନେ କଟିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉଠିକି ପୁଣି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି ଏମିତି ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଇଦର୍ ସେ ରହିକି ପଢ଼ିବେ ନହେଲେ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇବେ, ନହେଲେ ସୁରଟ, ନହେଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର। ଘରର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ବି ଅଛି। ଆଉ ବସ୍ ବି ସେଭଳିଆ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ସଫର ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେହି ବି ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଅପର କ୍ଲାସ୍। ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପିଲା ସେମିତି କରିନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି କରିନାହୁଁ। ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ଏଇଟା ପଛ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବହୁତ ପିଲା ବି ତାକୁ ମାନେ 100% ଦେଇକି ବି ସେମାନେ ଚାକିରି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ହେଇଛି। ତେବେ କି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଲେଟ୍ ମାନେ 2-3-4 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଯାଏଁ କିଛି ସେମିତି ଆସିନାହିଁ ଯେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବି ଆପଣ କେବଳ CPSE ଦିଅନ୍ତୁନି, ଅଲଗା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। CPSE ଲେଟ୍ ହେବ, ଆପଣ ଅଲଗା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ CBI ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ CBI ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ବି କରିବ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବି କଥା ଯେଉଁମାନେ ଆଖପାଖରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବା ଏଇ ପିଲା କରପ୍ସନ୍ କରୁଛି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି
କରିପାରିବେ। ସେଇ କାମ ବି ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। କାହିଁକିନା କହିହେଉନି ଯେଉଁ ଉପର ଲେବୁଲ୍ ଯାଉଛି କଟଅଫ୍, ଯେଉଁ 4 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଯେଉଁ ପିଲା କଟୁଛି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେୟାରଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପସିବୁଲ୍ ହେଉନି, ଡ୍ୟୁଟି ତ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେବି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ବି କେହି ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ CPSC ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତ ଆଗରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ବେଫିକର ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏଟା ନହେଲା ଏଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମର RIMN ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ଫୁଲ୍ ଜୋରସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ଆସିବ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇ ଏକା ପାଠ କିଛି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।